नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 22 तारिख सोमवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक परवर्ती खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी बिल 2025 को मंजूरी प्रदान कर मनरेगा स्थान में जी रामजी आईन रे परिणत हो जाइछि। ग्रामीण परिवार एवं प्रतिवर्ष श्रमिक रोजगार ग्यारंटी को 95 दिन रु वृद्धि करी 125 दिन जाए वृद्धि करा जाइछि। ग्रामीण परिवार एवं प्रतिवर्ष श्रमिक रोजगार ग्यारंटी 95 दिन रु 125 दिन को वृद्धि करा जाइछि। दर्शक बंधु प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर गुड़ी को जानिबा को चाहुथिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी लाइक शेयर मध्य कर दियंतु एवं आपनक मतामत कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर कटक सेक्टर 7 रे थिबा मरकत नगर थाना रे एतला देले दिव्यंगत ह्यूमान सागरक मां शेफाली सुना। पुअर सन्देहजनक मृत्यु को नहीं तदंत दाबी कले से पुओ को निर्यातना दिया षड्यंत्र अवहेला चाप निशा द्रव्यर प्रयोग आर्थिक हेरफेर डिजिटाल प्रमाण नष्ट आदि अभियोग कथा उल्लेख करिसेंती मां शेफाली सुना। एही एतलारे से प्रशांत बेहेरा लुलु महांती जगदीश महांती गायिका अर्पिता चौधरी एवं तांको परिवार श्रेया मिश्र शुभेन्दु मिश्र एवं संगीतकार समेश शतपथी प्रमुखक भूमिका सन्देहजनक थिबारु सेमानंकु तदंत परिसर को आनिबाकू से दाबी करिसेंती। एहा छडा घरर सीसीटीवी एवं ह्यूमान को मोबाइल को जांच करने को भी से दाबी करिसेंती। परवर्ती खबर रेल यात्री अत्यंत गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। यात्री यात्रा महंगा हेबाकू जाउछि। डिसेम्बर 26 तारिख रु भड़ा वृद्धि कार्यकारी हेब। यह वृद्धि मुख्यतः दूरगामी यात्रा को प्रभावित करिब। रेलवाई अनुसार 215 किलोमीटर पर्यंत साधारण श्रेणी यात्रा पई भड़ा वृद्धि करा जाय नाही, किंतु एहाठारु अधिक दूरता पई साधारण श्रेणी रे प्रति किलोमीटर पई अतिरिक्त 1 पैसा आदाय करा जिवो। मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेन रे यात्रा करथुबा यात्री मानक पई नॉन एसी एवं एसी उभय श्रेणी रे प्रति किलोमीटर रे 2 पैसा भड़ा वृद्धि करा जायछि। एहार अर्थ होछि 500 किलोमीटर नॉन एसी यात्रा करथुबा यात्री को पूर्व अपेक्षा प्राय 10 टंका अधिक देबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर तेलंगाना राज्य हैदराबाद ठारे अनुष्ठित होइथिबा मेगा रोड शो ओडिशा निवेशक सम्मेलन रे रायगड़ा ठारे एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापना नै चुक्ति होइथिबा जणा पड़िछि। एही चुक्ति समय रे प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड रो परिचालन निर्देशक टीवी चौधरी सह मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शिल्प मंत्री संपद स्वाई अन्यान्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थिले। एने शिल्प मंत्री श्री स्वाई निज सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे एही प्रकल्प द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम दृढ़ीभूत हेबो बोली सूचना दैछंती। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला अंडा दर। गोटे अंडा को एबे 9 टंका। किछि दिन तळे गोटे अंडा 7 टंका थिबा बेले हठात दर पुणी 2 टंका बढ़ी जाइछि। केवल सेतिक नुहे अंडा ट्रे 180 टंका थिबा बेले एबे 270 टंका छुइछि। केवल भुवनेश्वर रे नुहे कटक रे मध्य समान स्थिति। गाँ रे अंडा आदो मिलुनी। व्यापारी को कहवा कथा फार्म रे अंडा अभाव पड़िछि। सेठाको आवश्यक परिमाण रो अंडा आसुनथिबारो एभली स्थिति सृष्टि होइछि। तथापि आसंता मास बेलकू दर खसी आसियो बोली अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर बंदर विमान बंदर भली गुरुत्वपूर्ण भित्तिभूमि व्यवसाय परे आदानी ग्रुप आतिथ्य शिल्प रे प्रवेश करबाकू जाउछि। सारा देश रे 60 रु अधिक होटेल खोलिबा योजना रखिछि। विशेषकर कंपानी अधीन रे परिचालित हेउथबा विमान बंदर एवं रियल स्टेट प्रकल्प अंचल रे ए होटेल गुड़िक स्थापन हेबो। सारा देश रे कंपानी 60 रु अधिक होटेल खोलिबा योजना रखिछि। होटेल स्थापन करी कंपानी देश रे एक प्रमुख होटेल ग्रुप रे परिणत हेबार लक्ष्य रखिछि। परवर्ती खबर केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा बाहिनी रो नियुक्ति व्यवस्था रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनी साधारण ड्यूटी कैडर सहित जड़ित नियम गुड़िकू संशोधन करछंती। एही परिवर्तनर सबुठारो बड़ लाभ अग्निवीर योजना अधीन रे सेवा करिथिबा युवक माननकू मिलिबो। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति अनुसार बीएसएफ रे वार्षिक नियुक्ति प्रक्रिया रे खाली पदवीर अधा पदवी एबे पूर्वतन अग्निवीर पई संरक्षित रहिबो। सरकार विश्वास करती जे यह पूर्वरु तालीम प्राप्त एवं श्रृंखलित युवक माननकू सुरक्षा बाहिनी रे स्थायी करियर करिवार सुजोग प्रदान करिबो। परवर्ती खबर बढ़िबो कि अभड़ा दर सुआर महासुआर निजगर प्रारंभिक बैठक रे मानस मंथन। आनंद बजार रे थिबा 58 अभड़ा दोकानी को नै प्रारंभिक आलोचना
ହେବା ସହ ନିଯୋଗ ଲଗାଇଛି ଘୋଷଣାନାମା। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ବସିବ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ବଜାରରେ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବଢୁଥିବାରୁ ଅବଢା ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନିଯୋଗ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ସୂଚୀକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ନିଯୋଗ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭଳି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅବଢା ପରଷିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାତପଡ଼ା ବୁଲିଯିବାକୁ ଯାଇ ଚିଲିକାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଚିଲିକା ମୁହାଣ ମୁହଁରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅଘଟଣରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ବାଘମୁଣ୍ଡା କୂଳରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ପାଲବଣିଠାରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଗଛ କଟାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରିବେଶବିତ୍ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ପରିବେଶଗତ ସଂକଟର ସଂକେତ ବୋଲି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ଆକାଶ ବର୍ମା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଏକ ଲେଟର ପିଟିସନ ପଠାଇ ତୁରନ୍ତ ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସଚିବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 5 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ବନ ବିଭାଗ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଗଛ କଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ 1799 ଗଛ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 5000 ଗଛ କଟା ହେବା ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। 2017ରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ସକାଳ 11ଟାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ରବିବାର ପଡୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଦିନ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସାପୁଆ ଖତ ନିକଟରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ପିକନିକ୍ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ରେ ଥିବା 16 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ରତ୍ନା ବିଷୋଇ 45 ବର୍ଷ। ସେହିପରି ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଙ୍କୁଶପୁର ସ୍ଥିତ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଶୋରୁମର ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ 3ଟି ବସ୍ରେ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତ ବାରିହା ପଥରକୁ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭୋଜିଭାତ ସାରି ବସ୍ରେ ଫେରୁଥିଲେ। ବସ୍ଟି ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇ ଏକ ଖାଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ବସ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ସେଥିରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ ପାତ୍ରପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାସିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୋଝ। ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ଦୌଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ସୁବିଧା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ 5 ଥର ଚାମ୍ପିୟନ କରିଥିବା ଦିଗ୍ଗଜ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଆଇପିଏଲରୁ ଅବସର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଧୋନି ଗତ ସିଜିନରେ ସିଏସ୍କେ ପାଇଁ ଜଣେ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ଭାବରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଗତ 2ଟି ସିଜିନରୁ ଧୋନିଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ 2026ରେ ସିଏସ୍କେ ତାଙ୍କ ବିଦାୟ ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି। ତେବେ ଧୋନିଙ୍କ ଏହି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ସିଏସ୍କେକୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ସିଏସ୍କେ ପ୍ରାୟ 32.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଯଦିଓ ସିଏସ୍କେ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧୋନିଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଆକ୍ସନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖେଳାଳି କିଣିଛି ସେଥିରୁ ଏହି ସଂକେତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଧୋନି ଆଇପିଏଲ 2026ରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ହୁଏତ ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ୍ ହୋଇପାରେ।
পরবর্তী খবর তেলেঙ্গানা মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি ঘোষণা କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ ଆଗତ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏଲ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମ୍ମାନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ମିକ ଘୃଣା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଖବର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।